जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ भिडियो सहित मोर चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही भिडियो आलोचना करवा दादी बुढ़ा उपन्यास है कि +3 4th सेमिस्टर जोटा अच्छे आम +3 4th सेमिस्टर कोर 10 यूनिट 1 रे अच्छी जो आमर सॉरी यूनिट 2 रे अच्छी यूनिट 2 रे अच्छी जो दादी बुढ़ा उपन्यास गोपीनाथ महांती तार प्रथम परिच्छेद आम गोटे डेली आम गोटे परिच्छेद कर आलोचना करवा से दादी बुढ़ा उपन्यास को आम गोटे गोटे कर आम तार स्टोरीटा बुझा और गोटे गोटे कर पढ़ा आउ डिस्कसन करवा आलोचना करवा। तो भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व आपण कही रखे कि जो मैंने चैनल को नुआ कर देखुं भिडियो किंतु सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु चैनल टी एवं टेलीग्राम चैनल लिंक मत डिस्क्रिप्शन में दे जाकि जॉइन हो जातु आउ सांग मान सहित शेयर कर दिंतु भिडियोटी को जहाँद्वारा कि से हेल्प हो भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे ना डिसलाइक कले भी चलो। तो दादी बुढ़ा उपन्यास आरंभ करने पूर्व चलतु यार जे औपन्यासिक अच्छा गोपीनाथ महांती संपर्क में किसी आगे आलोचना करवा देन तापर दादी बुढ़ा उपन्यास आलोचना करवा प्रथम परिच्छेद गोटे गोटे आलोचना करवा। तो आज ये भिडियोटा प्रथम भिडियोटा टिके लंग हो पाए कारण या गाल्पिक सॉरी औपन्यासिकों परिचय आम विषय कुछ जाना तापर परिच्छेद प्रथम परिच्छेद आलोचना करवा तो टिके लंग हो पाए तो एडजस्ट करियो टिके है। तो जाना गोपीनाथ महांती जे यार रहिले औपन्यासिक संपर्क में जाना यही पेजटा टिके झापसा अच्छे तो टिके एडजस्ट करियो है। गोपीनाथ महांती जहाँ जन्म हुए 1914 एवं 1991 मृत्यु ओडिया साहित्य जगतर जड़े श्रेष्ठ सारस्वत साधक प्रथम ओडिया ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सी होती ओडिया साहित्यर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है कि बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी होती गोपीनाथ महांती प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और प्रथम केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार विजेता होती कि गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों लेखापी है क्यों लेखापी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली और क्यों लेखापी केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिली। तो ये दुटा कथा आप जो मैंने जानी थे आप कमेंट जनइबे देखा केते जण जानी कमेंट मत जनइबे है जदि न जानी मत कमेंट पचारे मुझे कहीदेवी ये सस्पेंस रहा देखिए केते जण जानी एकाधार जड़े औपन्यासिक गाल्पिक प्राबंधिक अनुवादक उत्तुंग व्यक्तित्व तांकर लेखकों अजस्र सृष्टि संभार ए देश जाति और तार साहित्य को महिमा मंडित करिछि ओडिशार भाषा साहित्य तांकपाई गर्वित से महान गद्य स्रष्टा निच्छक जीवन कथाकार महनीय कृति आमे गौरवान्वित यही महिमामंडित कथाकार वरेण्य साधकों जन्म होता 1914 मसीहा एप्रिल मास 20 तारिख दिन केउठारे ना कटक जिलार नागवाली गाँव में इंग्राजी भाषा साहित्य MA श्रेणी रे छात्र थिला बेले अर्थात से इंग्राजी भाषा रे MA करथिले PG करथिले लागि छात्र थिबा बेले ओडिया साहित्य साधन रे मनोनिवेश करथिले ओडिसा रे जे केते जण लेखक साहित्य को जीवन भाव रे ग्रहण कर नेथिले सेमानक मध्य गोपीनाथ महांती अन्यतम है। देखिए अन्यतम समग्र जीवन थिला तांकर साहित्य साधनामय उपन्यास गल्प प्रति प्रबंध विभाग से लेखन चालना करथिले लेखकों शाश्वत दृष्टिभंगी चिरंतन बोधता ता कलमर मनरे बांधी होई रही था कलम मनरे बांधी होई रही था भगवान प्रदत्त हो कला लेखकों संपर्क गोपीनाथ महांती वक्तव्य छाड़ा यहाँ दरकार नहीं यहाँ आम आवश्यक नहीं देखिए कौन रही जड़े श्रेष्ठ औपन्यासिक भाव सुख्याति थिला उभय संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि उपन्यास गुड़िक सफलतार शीर्ष में पहुंची सुंदर कथावस्तु सामाजिक भावधारा उन्नत शैली तथा परंपरार भित्तिभूमि उपर सृष्टि समूह आधारित फकीर मोहन परवर्ती काल में ओडिया उपन्यास रचना क्षेत्र में फकीर मोहनी शैली देखा देता क्या नाई गोपीनाथ महांती ठारे आउ कान्हूचरण और गोपीनाथ महांती रचना यही शैली व्यापक भाव परिलक्षित होता फकीर मोहन को भाषा शैली को अनेकांश ग्रहण करते गोपीनाथ थे जड़े श्रेष्ठ शब्दशिल्पी गाँ दंडर भाषा पल्ली जीवन चित्र साधारण मनुष्यर सुख दुख उपन्यास प्राण हो उठी। तो आज टी स्पीड हो ना भिडियोटा लंग हो।
तो आप चाहिए स्लो करी देखिदेवे 0.75 है। शब्द संयोजन तांकर विशेष दक्षता थिला। समाजर विभिन्न स्तर उपादान संग्रह करी से सृष्टि करिसेंति उपन्यास। उपन्यासर कहानी सब केवल गल्पर सीमित रही नहीं, से भरी रही जीवन। मोटामोटी भाव में उपन्यास गठन और शैली से नूतन रीति प्रवर्तन कर किए गोपीनाथ महांती। एवं देखिए रचनावली गुड़िक लेखकों द्वारा रचित उपन्यास गुड़िक हूँ मन गहिरर चाष 1940। यहाँ हूँ प्रथम प्रथम उपन्यास जो एग्जाम आसे प्रथम उपन्यास कोटा गोपीनाथ महांतीकर ना मन गहिरर चाष है। देन तांकर होची दादीबुड़ा जोटा हमर पाठ्य खसड़ा रही 1944 रचित होता, अर्थात आमर भारत स्वाधीनता हेबार 3 वर्ष पूर्व रचना करा जायतिला कोटा दादीबुड़ा प्रकाशित होता। आ यह हूँ आदिवासी जीवन भित्तिक प्रथम उपन्यास है। आदिवासी जीवन भित्तिक प्रथम उपन्यास है। ये आदिवासी जीवन भित्तिक प्रथम उपन्यास आउ जन भी लिखिं भीमा भूया जे गोपाल बल्लभ दास लिखा अच्छी। तो यहाँ हूँ गोपीनाथ महांती आदिवासी भित्तिक प्रथम उपन्यास हूँ दादीबुड़ा है गोपीनाथ महांती। देन आउ उपन्यास गुड़ परजा, हरिजन, अमृतर संतान, शरत बाबू गली, राहुर छाया, दुईपत्र, सपन माटी है। आउ रही कौन दाना पानी, शिव भाई, अपहंच, लय विलय, तंत्रिकार, माटी मटाल, पाहांता, आकाश सुंदरी, अनजल कौन अनल नल, दिग दिहुड़ी, बुंदाए पानी, किछि कहवाकू चाहे, जान जामना, मेरिया, अनाम इत्यादि इत्यादि है। रचनावली रहा आउ टिके रहा आलोचना करदे यहाँ जे दादीबुड़ा संपर्क में कौन से आलोचना कर उपन्यास। यहाँ सर्टली आंसर करें आम प्रथम परिचय आलोचना करवा। लेखक दादीबुड़ा बण जंगल लेखक दादीबुड़ा बण जंगल रोहुवा आदिवासी मानकर सामाजिक जीवन। दादीबुड़ा कौन कर बण जंगल रोहुवा आदिवासी मानकर सामाजिक जीवन, संस्कृति और विचार बोध उपर आधारित कौटा दादीबुड़ा उपन्यासटा। सहरी सभ्यता अनेक दूर में माटीमा, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, झरणा, जंगलर से बणुआ मनीष भगवान परम सृष्टि। प्रकृति से बापा और माँ को मानकर से आदिवासी मानकर जो मैंने जो मान कथा ये उपन्यास वर्णना कराई। कोरापुट है कोरापुट जिलार कथा वर्णना कराई। कोरापुट जिलार एक ग्राम आदिवासी भित्तिक ग्राम से कथा आम आगे पढ़ा जाना है। बण जंगलर फल, नई झरणा जल से खाद्य प्राणी है। से माने सरल, निरीह और विश्वासी। से जंगली आदिवासी मनुष्यर धर्म भावना, विश्वास बोध और जीवन धारणा शैली उपन्यासटी फुटी उठी को उपन्यास दादीबुड़ा उपन्यास। मुरान नई कूल लुला गाँ से जो उपन्यास आम पढ़ा जाना से नदीटार गोटे नई अच्छी से ना नदीटार ना हूँ मुरान नई आ गाँटर नाम हूँ लुला। गाँव सान मुंडिया उपर दादीबुड़ार आस्थान। दादीबुड़ा कौटी आस्थान विजय करछंती से कथा भी आम आलोचना करवा। दादीबुड़ा विश्वासर प्रतीक, गाँवर मुरबी, रक्षाकारी ठाकुर, गाँवर भल मंद सब देखे अथच से किछि कहे नाही। पहाड़िया मनुष्यर विश्वास अच्छी। गाँ जगुआल गोष्ठी जगुआल ठाकुर से किए दादीबुड़ा। समस्त हानि लाभ पाई परा दायी किए दादीबुड़ा। तो यहाँ जस्ट टिके इंट्रोडक्शन टाइम दादीबुड़ार कौन ता विषय वर्णना रही देन ता भीतर विस्तृत भाव आलोचना करवा गोटे गोटे परिच्छेद करी प्रत्येक दिन है। कारण एमाने मनीष आसंता काली आसंता परकाल अंटा भिड़ी खटुए हेउ पछे आसंता कालीटार गत काली आ दादीबुड़ा ठाकुर सब उपचार को एकाठी करी गर्भरे बांधिया तार धर्म तार सब नगद कार दादीबुड़ा कथा कह। बण जंगल, पहाड़ घेरा आदिवासी गाँवर मलिमुंडिया लोकों जीवन चर्चा वर्णना कराई। सुख दुखर कहानी को सुंदर भाव में आंकी लेखक क्यों उपन्यास दादीबुड़ा उपन्यास। सारिया दान, सारिया फूल, संतोष कुमारी, ठेंगा दादी ठेंगा जानी हवा ठेंगा जानी आदिर मनस्तात्विक विश्लेषण घटी कौन उपन्यास। आदिवासी नाच गीत, पर्वपर्वाणी, पिठापणा, झोटी दिया, शिकार, खाद्यपेय स्वतंत्र एटा धेंगड़ा धेंगड़ी दी धांगड़ा धांगड़ी हवा धांगड़ा धांगड़ी नाच, डुंगडुंगा गीतर मौज है। मजलिस आदिवासी पड़ा उछुड़ी पड़े। सुंदर प्रकृति, सामाजिक धार्मिक जीवनधारा, अंधविश्वास मध्य आदिवासी स्वप्न और मोहभंग जीवंत भाव फुटी उठी लेखकों कलम। तो ये इंट्रोडक्शन आम जाने आदिवासी माने जो दादीबुड़ा उपन्यास कौन वर्णना रही उपन्यासी संपर्क आम किसी जानिले। देन आम जा मेन पॉइंट प्रथम परिचय हाँ कहीदे उपन्यास आरंभ पूर्व आपण कही कि यही उपन्यास है कि सर्वमोट 18टी परिच्छेद रही है कि यहाँ आप मन रखिए।
ଆଉ ଏଇଟା 18ଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସମାପ୍ତି ହେଉଛି ଦାଦିପିଡ଼ା ଉପନ୍ୟାସଟି। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ କରି। ସେଠି ଦୂରର ଦିଗ୍ବଳୟ ସେତେ ଦୂର ନୁହେଁ, ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଏପାଖେ ତିନିପା ସେପାଖେ ତିନିପା ବାଟକୁ ଆଖି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ। ତାହାରି ଭିତରେ ଚାରିପାଖେ ଗୋଲ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼। ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କ'ଣ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ତା ଉପରକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବିମାନ ପରି। ଆଉ ମଝି ଉପତ୍ୟକାକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ର ନାସି, ତାହା ଉପରେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ। ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମଝିରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଉପତ୍ୟକା, ତାହାରି ଭିତରେ ରୂପାର ହସଧାର ପରି ଖଳଖଳ ହୋଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ମୁରାନ ନଈ। ଏଇଠି ଆସିଲା ମୁରାନ ନଈ କଥା ହେଲା। ମୁରାନ ନଈ କଥା ଆସୁଛି। ସେ କୋଉ ନଈ ବହି ଯାଉଛି ନା ମୁରାନ ନଈ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଭିତ୍ତିକ ଗାଁର ସେଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ସେଟା ମୁରାନ ନଈ। ସେଇ ଗାଁର ନାମ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼ ଦେଶରେ ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଯାଇ ବୋହି ଚାଲିଛି କ'ଣ ମୁରାନ ନଈ। ମଥା ଉପରେ ରାତିର ଚାନ୍ଦୁଆ, କଳା ପାହାଡ଼ର ବାଙ୍କେ ବାଙ୍କେ ପୂରି ରହିଛି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ତାରା। ପାହାଡ଼ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରୁନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଠିକାର ଯୋଉ ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ନଦୀ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସେଇ ସମୟର ରାତିର କଥା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଲୁଲା ଗାଁ, ଏଇ ଆସିଲା ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ ନା ଲୁଲା ଗାଁ। ଲୁଲା ଗାଁର ଗୋଲେଇ ଘେରା ପାହାଡ଼ କଥା ହେଲା। ଲୁଲା ଗାଁର ଗୋଲେଇ ଘେରା ପାହାଡ଼, ନିଛାଟିଆ ରାତିର ଆକାଶ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଅନ୍ଧାରେ ପାହାଡ଼ ଖୋଲର ବାଟେ ବାଟେ ଲୁଲା ଗାଁର 5 ଜଣ ଲୋକ ଖୋଲକୁ ଗଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଉପରରୁ ଖୋଲକୁ ସେମାନେ ଲୁଲା ଗାଁର 5 ଜଣ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାଁ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଖୋଲରୁ ଖସି ଗଡ଼ିକି। ଲୁଲା ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଖାଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖୋଲକୁ ଏମାନେ ଗଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ। ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଦୁଇ ପାଖେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ବାଘର ରାଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ, ବାଘ ତ ରହିବେ ନା। ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନିଆଁ ଗୋଜିଣା ହଲେଇ ହଲେଇ ଠାସୁକୁ ମରା ବାଟରେ ବାଡ଼ି ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଶାଲ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଜଳେ ନିଆଁ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ନାୟକ ହେଉଛି କିଏ ସେ 5 ଜଣ ଥିଲେ। ଗାଁର ନାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ହେଲା। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାମ ମୁଦୁଲି ବା ରାମ ନାୟକ, ବାରିକ ଚାଞ୍ଚେରି ଡମ୍, ଜାନି ହରିଜାନି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିର ପ୍ରାଚୀନ ଏଲିଓ ସୁନା। ଏଇ 5 ଜଣ ଯାଉଥାନ୍ତି ହେଲା କି ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର ଖାଲ ପାଖକୁ ସେମାନେ ମଥାନରୁ ଗଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଖି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଚାରିପାଖର ବଳା ପିନ୍ଧା ପାହାଡ଼ରେ ଖାଲି ଦିଆଲି ମଉଛବ। ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଜଳିବାର ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେପାଖ ପାହାଡ଼ରେ ବିଜୁଳିର ବାଙ୍ଗୁଲି ଗାର ପରି ନିଆଁ ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଳେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ନା, ତ ସେଇ କଥା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପାହାଡ଼କୁ ଗୋଲେଇ କରିଛି, କେଉଁଠି ଗାର ଏପାଖ ସେପାଖ ପାହାଡ଼ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ କେଉଁଠି ଗୋଲେଇ ହୋଇ ରହିଛି, ତ କେଉଁଠି ଗାର ଆଉ କେଉଁଠି ଏପାଖ ସେପାଖ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ପାହାଡ଼ ମିଶି ଯାଇଛି, ଆକାଶ ଆଉ ପାହାଡ଼ ହୋଇଛି ଏକା, ଖାଲି ଯେପରି ବିରାଟ ବିସ୍ମୟର ନିଆଁ ଖେଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧାର ଦେହରେ କିଏ ଓହଳାଇ ଦେଇଛି କେଉଁ ଅଜଣା ଯାଦୁକର, ଖାଲି ନିଆଁର ଫୁଲ, ନିଆଁର ବିଜୁଳି ଲତା, ନିଆଁର ଅଳଙ୍କାର, କ୍ରୋଶ କ୍ରୋଶ ଆକାଶରୁ ପାତାଳ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅର ପ୍ରକାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ହେଲା କି। ବଣର ମଣିଷ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ନିକଟରେ ବଣର ନିଆଁର ଆଉ ଖେଳ ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ଧାରି ଶୂନ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଗୁଣର ଶେଷ ସେତେବେଳକୁ କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ ମାଳରେ ଫିରି ଘାସ ଶୁଖିଥାଏ। ଫିରି ଘାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କଥା। ଚୈତ୍ର ମାସ ସରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଛି। ସେହି ସମୟରେ ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲେ ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୁଏ। ତ ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ଫିରି ଘାସ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। କୋରାପୁଟିଆ ବୁଟାର ଗହଳ ବୁଦା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଥାଏ।
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବଣର ଲୋକେ ଥକା ହୋଇ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ଲୁଲା ଖାଲକୁ ଗଡ଼ିଲେ ପାହାଡ଼ ନିଆଁର ଖେଳକୁ ଅଟକି ରହି ନ ଦେଖି ତଳକୁ ପାଦ ପକାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ, ତ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ତ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ। ଚାଞ୍ଚେରି ଡମ ବାଟ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଚାଞ୍ଚେରି ଡମ ବାଟ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଫିରି ଜଙ୍ଗଲ କରକୁ ଯାଇ ନିଆଁ ଫୁଙ୍କିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ଏ ଯୋଉ ଫିରି ଘାସ ଯୋଉ ଶୁଖିଥିଲା, ଚାଞ୍ଚେରି ଡମ କ'ଣ କଲା ନା ବାଟ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଫିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଫିରି ଘାସ ଯୋଉ ଶୁଖିଥିଲା ସେକୁ ସାଇଡ୍ କରି କ'ଣ କଲା ନା ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ଆଉ ରାମ ମୁଦୁଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଖରେ, ହରିଜାନୀ ସେ ପାଖେ, ତୁଚ୍ଛା ଖେଳ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଫେରୁ ଫେରୁ ଦାଉ ଦାଉ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ନିଆଁ ଚହଟିଲା, ପଛେ ପଛେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଲଗାଇ ବନ୍ଧୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଉ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଫେରୁଥିଲେ ତଳକୁ ତଳ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁଏ ପାହାଡ଼ର କୋଲେ କୋଲେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗାଁ ଆଡ଼ିକି। ଗାଁ ପାଖ ହେବାରୁ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଆଲୁଅରେ ହସ ଜମେ, 7-5 ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଆଲୁଅରେ ହସ ଜମେ, ତ 7-5 କଥା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଭାବନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଧରିଲା ମନରେ। କ'ଣ ସବୁ ଭାବନା ଆସିଲା? କ'ଣ ନା କଥା ପଡ଼ିଲା, ରାତିର ଏ ବଣ ନିଆଁ, ଏଇ ଯୋଉ ରାତିରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ବଣର ନିଆଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ବିରାଟ ବିଜୁଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କିପରି ହୁଏ, କିଏ ତାକୁ କରେ? ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଆଁ କିପରି ଜଳେ, ତାକୁ କିଏ ଲଗାଏ, କିପରି ବା ସେ ଚହଟିଯାଏ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର କିପରି ବି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଯେ ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା କିପରି ହୁଏ? ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଯିଏ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ସିଏ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କିଏ? ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହୋଇ କେତେ ଦିନ ଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ବାପା ମା ସରଦାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? କୁମୁଟି। କାର? ସେ ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କୁମୁଟି। ପୁଅ କାଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅରଜି ଧନୀ ହେବ ଠିକ୍ କୁମୁଟି ପରି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କୁମୁଟି। ଏଲିଓ ବୁଝେଇଲା। କ'ଣ ବୁଝେଇଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଆଁ କିପରି ଆସୁଛି, ତାକୁ କିଏ ଲଗାଉଛି, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଲିଓ ବୁଝାଇଲା କ'ଣ, ସେ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପ୍ରାଚୀନ, ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ କହିଲା ଦେଖ ଆମେ ଲଗେଇବାରୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ନା ମନ କହିଲା, ଆମେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଆସିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଟରେ ଫେରିକି ଘାସ ଲଗେଇକି ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଲଗେଇଲେ ସେମିତି ଲଗେଇଲା ବେଳୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନା ଜଳିଲା, ନା କ'ଣ ମନକୁ ମନ ଜଳିଲା? ତୁମେ ପରଜା ଲୋକ କହିବ ଭୂତ ଲଗେଇଛି ନିଆଁ, ଡୁମା ଲଗେଇଛି, ସବୁ ମିଛ କଥା। ତା କହିଲା ତମେ ମାନେ କିନ୍ତୁ କହିବ ନା ପରଜା ଲୋକ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ 4 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ହରିଜାନୀ ଆଉ ଆମର ଏଲିଓ ରାମ ନାୟକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପରଜା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ନା ନିଆଁ ଲଗେଇଛି କି ନା ଡୁମା ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ଭୂତ। ହେଲା, ସବୁ ମିଛ କଥା ବୋଲି କହୁଛି କିଏ? ନା ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ। ଚାଚେରି ଡମ ପାଳି ଧରିଲା ନା ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ କଥାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା। ହଁ ମିଛ କଥା, ଡୁମା ଫୁମା ମିଛ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ସବୁ ମିଛ। ହରିଜାନୀ କହିଲା, ଏଠି ସିନା ଆମେ ଲଗେଇକି ଆଇଲେ, ହେଇ ଯେ କୋଷ କୋଷ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆକାଶର ଅଧା। କହିଲେ ହେଇ ଯୋଉ ଦୂର ଦେଶରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୂର ଅନ୍ତାରରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଅଧା ଅଧିରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, କେଉଁ ମଣିଷ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ? କେଉଁ ମଣିଷ ଯାଇଥିଲା ସେଠିକି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କିଏ? ହରିଜାନୀ। ସେଇ ସବୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଲା ଲୋକଙ୍କର କାମ। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେ ସବୁ ହଉଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ମଲା ଲୋକଙ୍କର କାମ, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଡୁମା, ସେଇମାନେ ସେଠି ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି। ଡୁମା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ବା ଆତ୍ମା। ଚାଞ୍ଚେରି ଡମ କହିଲା, ସତ କଥା, ସେହିମାନେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି। ଡୁମା ନାହିଁ କ'ଣ? ଡୁମା ନାହିଁ ଫେରେ କ'ଣ? ମାନେ ଭୂତ ନାହିଁ ଫେରେ କ'ଣ? ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗେଇଲା କିଏ ହେଠି? ଚାଚେରି ଡମ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ କହିଲା, ସେଠି ଦିନରୁ ଲୋକେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ପୁଣି କହୁଛି ନା ସେଠି ଦିନରୁ ଲୋକେ ଯାଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗି ରହିଛି। ଦିନରେ ଲୋକେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ଆମେ ଯେମିତି ଏବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ହୁଏତ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଲଗେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି। ରାମ ନାୟକ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ଯାଉଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖିଛ? ତୁମେ ଯାଇଥିଲ, ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଯାଉଥିଲେ? ପ୍ରାଚୀନ କହିଲା, ଡୁମା ଲଗେଇଛି ଯୋଉ ତୁମେ କହୁଛ, ତୁମେ ଦେଖିଛ? ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ହରିଜାନୀ କହିଲା, କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିନା କି ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ? ତୁମେ ଭାବୁଛ ଲୋକେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଡୁମା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ଲଗେଇଛି। ତୁମେ କାହିଁକି ଠିକ୍ କହିବ, ଆମେ କାହିଁକି ବା ଭୁଲ କହିବୁ? ତୁମର ତୁମେ ଠିକ୍ ଆଉ ଆମର ଆମେ ଠିକ୍।
ହେଲା ସେ ହେଟୁ ତାପରେ ହରିଜାନୀ କହିଛି ନା ତମେ ଭାବୁଛ ଲୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଡୁମା ଲଗେଇଛି ତ ତମ କଥାରେ ଠିକ ଆମ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଠିକ ବୋଲି କହିଛି। ଚାଞ୍ଚେରି କହିଲା ସତ କଥା। ତାପରେ ରାମନାୟକ କହିଲା ଡୁମା ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ ଲଗେଇଛି? ଡୁମା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଏ ଲଗେଇଛି? ରାମନାୟକ କହିଲା ସେଇ ତ ରାତି କଲା, ସେଇ ତ ହଉଛି ରାତି କଲା, ତାରା କଲା, ପାହାଡ ଡଙ୍ଗର ସବୁ କଲା, ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ସେଇ ଏକା, ବରଷା ମାରିବାକୁ ସେଇ ଏକା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଡୁମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ସେ ରାତି କଲା, ଏଇ କଲା, ପାହାଡ କଲା, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏ କଣ ଆଜିର କଥା? ଆମ ବାପାର ଅଜାର କାଳର କଥା ବୋଲି କହୁଛି କିଏ? କହିଲା ଏଟା କଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଦି ଦିନର କଥା ହେଇଛି? ଏହା ହଉଛି ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ବାପା ଅଜା କେତେ ପୁରୁଷର କଥା ହେଲା। ତୁମେ ଡମ ଲୋକ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଡମ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଏ କଥା। ତୁମର ସାହେବକୁ ଏମିତି ରାତିରେ ଏଠି ଠିଆ କରି ନିଆଁ ଦେଖାଇ କରି ପଚାର, ସେ କିସ କହିବ? ତୁମର ଯିଏ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ତମର ଯିଏ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ସାହେବ ହେଡ ଥାନ୍ତି, ତ ତମ ସାହେବ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିକି ଠିଆ କରା, ତ ପଚାରିବ ସେ କଣ କହୁଛି, ଡୁମା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଡୁମା ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିସ ହେଉଛନ୍ତି? ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ମରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ? କିସ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା। ସେ କଥା କହୁଛି କିଏ ନା କିଏ କହିଲା ଏଟା ରାମନାୟକ ହେଲା। ରାମନାୟକ ଯେ ଗାଁର ଲୁଲା ଗାଁର ମୁଖିଆ ହେଲା। ଏଲିଓ କହିଲା ଆମର ଧର୍ମରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏଲିଓ କହିଲା ଆମ ଧର୍ମରେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ରାମନାୟକ ପୁଣି କହିଲା କଣ ନା ତମର ଧର୍ମ ବେଶୀ ବୁଢା କି ମୁଁ ବେଶୀ ବୁଢା ଯେ ଜାଣିବ? ତମ ଧର୍ମ ବେଶୀ ବୁଢା କି ମୁଁ ବେଶୀ ବୁଢା? ଏ ପାହାଡକୁ ଯେତିକି ମତେ ସେତିକି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ପାହାଡକୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ମତେ ସେତିକି ବର୍ଷ। କେମିତି ନା ମୁଇଁ ମଲି, ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋର ଦାଦି, ମୋର ଦାଦିର ଭାଇ ମଲା, ତାର ଡୁମା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମରି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଡୁମା ମୋର ଭୂତଟା ମାନେ ମୋର ଆତ୍ମାଟା ପଶିଲା ଫେରେ ଦାଦି ଦେହରେ, ଫେରେ ଦାଦିର ଭାଇ ମଲା, ତାର ଡୁମା ହେଲି ମୁଁ, ତାର ଡୁମା ହେଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ତାର ଭୂତ ହେଇକି ମାନେ ତାର ଆତ୍ମାଟା ପଶିଲା ତା ଦେହରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି। ମୁଁ ମରିବି, ମୋର ଡୁମା ପୁଣି ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ରାମନାୟକ। ଯେତେବେଳେ ଯାକ ମଣିଷ ନ ହୋଇ ଡୁମା ଥିବି, ଡଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିବି, ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବି, ପବନ ହୋଇ ଗିର୍ଲି ଗଛର ଫୁଲ ଝାଡୁଥିବି, ମେଘ ହୋଇ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ଗଛ ଉପଯାଉଥିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମନାୟକ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଡୁମା ହେଇଗଲେ ଏଇ ସବୁ କଥା କରିବି। ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ତାର ଫୁଟାଉଥିବି, ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ତତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନକୁ କହୁଛି ରାମନାୟକ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଲିଓ କହିଲା ଆରେ ତୁ ସେମିତି ଖାଲି କହିବୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବୁ ନାହିଁ। କେତେ ଛାପା ପୁସ୍ତକ ମାନ ପାଷ୍ଟର ପଢିକରି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିଛୁ ସେଥିରେ କିସ ଲେଖା ଅଛି? ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକ ନା, ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯାଜକ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ସେମିତି ଖାଲି କହୁଛୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛୁ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବୁ ନାହିଁ। କେତେ ଛାପା ପୁସ୍ତକ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ପଢିକରି ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ରାମନାୟକ ବାଧା ଦେଇ କହିଲା ଦେଖିଛି, ସେ ଦିନେ ପାଷ୍ଟର ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ସେଟା ନୂଆ ପୁସ୍ତକଟା, ଧୋବ ଦିଶୁଛି, ଧୋବ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ଦିଶୁଛି, ନୂଆ ଖଦି ପରି, ଖଦି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଧୋତି ପରି, ଯେମିତି ଖଦି ପରି ନୂଆ ଦିଶୁଛି। ଆମର ଦିଶାରୀ ଘର ପୋଥି ଦେଖିବୁ, ଆମ ଦିଶାରୀ ଘର ପୋଥି ଅଛି, ତାଳ ପତ୍ରର ପୋଥି, କେତେ କଥା ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କଥା କହୁଛି, ତୋର ତ ଏବେ ନୂଆ ପୁସ୍ତକଟା ପ୍ରାଚୀନ କହୁଛି ରାମନାୟକ। ତ ଆମର ୟା ଘର ପୋଥିଟା ଦେଖିବୁ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ବା କେତେ ପୁରୁଣା ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଦିଶାରୀ ଘର ପୋଥି। ଦିଶାରୀ କିଏ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ହେଲା। ଦିଶାରୀ କଣ, ଦିଶାରୀ ଘର କଣ, ପୋଥି ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ପାଗ ଯୋଗ କଥା, ଭଲ ଅସାର କଥା, ଭଲ ମନ୍ଦର କଥା ହେଲା। ପାଗ ଯୋଗ କଥା କଣ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ କାହାର ଡୁମା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କାହାର ଭୂତ, ତାର କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଟା ପୁରୁଣାଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣାଟା, ତାଳପତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି, ତାଳ ପୋଥି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେଟା ଆଗ ଏ ପାହାଡ ପରି, ଏ ଅନ୍ଧାର ପରି, ଏଟା ହଉଛି ନୂଆଟା। ତମର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟା ସେଟା ହଉଛି ନୂଆଟା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ କହିଲା ହଉ ଭାଇ, ତୋର ଧର୍ମ ତତେ, ମୋର ଧର୍ମ ମତେ, ଏକଥା କାହିଁକି ହେଲା। ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ତାପରେ କହୁଛି ନା ତୋର ଧର୍ମ ତତେ, ମୋର ଧର୍ମ ମତେ, ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହିବା। ପୁଣି ଚାଞ୍ଚେରି ଡମ୍ କହିଛି ନା ସତ କଥା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ, ଗାଁର ଆଲୁଅ ପାଖ ହେଲା। ରାତିରେ
जेछा दांडरे निया जाली छुआ पिला बसी थांती। तेबे मक्का केबे छेली केबे मक्का तो केबे छेली चमड़ा पोड़ी करी खाती को माने से आदिवासी संप्रदाय जो कोरजा संप्रदाय लोक माने राति है ये सब करते। दूर आलुओ दिशे गाँव गंध गाँव धूली गाँव धुआं सब दिशे। जंगल दूर बाट मनरे आश्वास दिए माँ बुढ़ीर कोतरा पणत परी। तापर 5 जन चाली चाली कथा आस तो गाँ पाख है। हठात गछर पत्र झड़ई भूई कंपई बड़ बाघ रड़ी छाड़ा। रड़ी उपरे रड़ी ए पहाड़ से पहाड़ छाती थरी रकत पानी करी बाघर हेंटाल घड़घड़ हो गड़ीगला। बाटोई 5टी थका हो ठिया हो गले गाँ धड़ीर झंका झड़ी गछ तले। जो रड़ी शुभिची जो बाघ रड़ी राति जो फेर था गाँ अवश्य पाख हो गला कि गाँव में पहुँची ना तो से बाघर रड़ी शुणी हेंटाल शुणी से कौन गोटे जगह ठिया हो गले गाँ धड़ीर झंका झड़ी गछ तले ठिया हो गले। एलिए कहला एई से पहाड़ ऊपर जाउची बड़ बाघ से बोधे जाउची माने से बोधे बड़ बाघ जाउची। एलिए प्राचीन कहला से बोधे रड़ी छाड़ुची किंतु हरिजानी कहला बाघ नुहे बाघ डुमा। हरिजानी कहूची कौन करना ना बाघ नुहे बाघ डुमा अर्थात बाघर भूत। रामनायक कहला पुणी केते लोक तो बाघ धरी धरी खाऊची कहार डुमा बुआउची के जाने कहला केते लोक तो बाघ धरी धरी खाऊची तो कहार डुमा माने कौ बाघर डुमा डुमा एटा बुआउची के जाने। चांचेरी डम कहला बाघ बाघ की बाघ डुमा की। चांचेरी डम कहला बाघ कौन पुणी बाघ डुमा पुणी कौन भारी डर लगुच एका। चांचेरी डम कहूँ बाघ की बाघ डुमा की भारी डर लगुच एका। बंधु 5टी पुणी आगे चलिले गाँव डाक आसला किए जाउछ गाँव पुणी पाखे पहुँची जाती घर पाखापाखि तो से गाँव जो देखते लोक मैंने तो एक पचार किए जाउछ घर पाख है। तो ये प्रथम परिच्छेद सरीगला। देन आम नेक्स्ट पार्ट रे यार द्वितीय परिच्छेद आलोचना करवा। तो पिला माने केमिति लागला आपण माने कमेंट माध्यम मते जणाइबे। आ जदि भल लागुथो आमे यार नेक्स्ट पार्ट मते आनिबे आलोचना करबा गोटे गोटे बुझिबा। तो वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करिवे एवं संग मानक सहित शेयर करदेबे। तो वीडियोटी आमे एट एंड करबा। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।